जी सारे दोस्तों को एक बार फिर वेलकम। अज के इस मौके ते असी अज जिस तरह मैं लैक्चर के शुरू गल की सी कि असी अज अपने 50 लैक्चर जिहड़े ने वो कंप्लीट किए हैं। सो असी अज एक सारे दोस्तों के नाल मिल के एक सैलीब्रेशन है और सानूं लगदा है कि एक दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए जिहड़े सारे इस काम दे विच साडे नाल सन और मजीद ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਫੁੱਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਆ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। इस तो वक् जी दूजी और अहम गल है वो ये है कि इस दे नाल दो तीन चीज़ां जिहड़ियां बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सामने आईयां वो ये है ने कि एक तो साडे कोल हुण एक लिस्ट है जिहड़ी स्टूडेंट्स दी जिहड़े कि इस साडे प्रोग्राम की वजह तो उन्होंने अपने जिहड़े रिसर्च टॉपिक ने वो मुख्तलिफ डिफरेंट होर लाइन्स के उपर जाके उन्होंने नवीं चीज़ां लभियां इत्थों नवीं गल्लां लभियां। एक एक चीज़ तो ये दूजी चीज़ अगर असीं गल करिए कि जिहड़ी साडे वास्ते बहुत अहम सी वो ये सी कि सारे स्कॉलर्स आए उन्हां दे विच जिहड़े काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर सन। मैं सारे तो नहीं कहता बहुत ज़्यादा गिनती दे विच ऐसे सन जिहड़े दुनिया दी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ च पढ़ा रहे ने पर उन्होंने कभी भी पंजाबी अपनी मां बोली दे विच कोई लैक्चर अजे तिकर नहीं दिता। सो उन्हों का भी एक मैं उन्होंने स्पैशली उन्होंने शुक्रिया अदा करना चाहांगा कि उन्होंने ना सिर्फ लैक्चर दिता बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि असी मजीद भी इस पे गलबात करने वास्ते आवांगे और अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज किया कि वो भी आन और इस पे जिला है ना गलबात करें। सो इस तरह का एक जिला सिलसिला सी किताब का भी कर रहे हैं और नाल सिटी एज इट वाज दा ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾ ਥੋੜੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਵ ਲਵਾਂਗੇ। दूसरा मैं जरा है उस खौला भी खौला भी आके गलबात करेगी और वो जिले ने अपने अगले प्रोग्राम दसती है उन्नी देर तक तुसी जिले दोस्त साडे नाल आना चाहते हैं वो प्लीज़ दस दिन मैं उन्होंने लिंक सेंड करना और उस लिंक ते अगर क्लिक करेंगे तो फिर उन्होंने सामने स्ट्रीम यार्ड की एक विंडो खुलेगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੰਟਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਨਾਮ ਇੰਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟਰ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ फिर असी उन्होंने अगों जरा है वो लै सकांगे और इस तरह फिर वो अपनी गलबात जी है साझी कर सकेंगे। दोस्तों को गुजारिश है कि जो दोस्त अपनी गलबात जी है ना वो साझी करन और जिन्नी मुख्तसर हो सके फिर वो असी बाकी दोस्तों भी मौका दे सकांगे। हाँ जी पहला तुसी आ जाओ। हाँ जी सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी कि सारे साढ़े नाल रहे इन्ना लम्बा अरसा तो इन्ने एक्सप्लेन किया कि असी केड़े चीज़ां जिहड़ियां ने कर चुके हैं कर रहे हैं जिन्हां दी कोशिश कर रहे हैं। सब तो वड्डी गल ते इस फोरम के थ्रू ऐ सी कि साढ़े नाल मोस्टली जिहड़े दोस्त साढ़े आए जुड़े वो फिर साढ़े नाल जुड़े रहे। सो यह जिहड़ी जुड़त सी वो वधदी गई ते ओहदी वजह तो जिहड़ा वे ना हुण तक पॉसिबल होया कि असी 50 लैक्चर्स सिर्फ हिस्टरी लैक्चर सीरीज़ विच करवा चुके हैं। जिहड़े सिटी एज इट वाज या बुक ऑफ द वीक के लैक्चर्स करवाए ने वो इहदे तो वक् ने ते इहदे नाल नाल जिहड़ा मैं दो चीज़ां इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहांगी। इस तो पहला मैं एक प्रोग्राम अनाउंस किया सी जिहड़ा इवेंट कैलेंडर क्रिएट करन दे हवाले नाल ओ चूंकि बहुत एक लार्जर वड्डा प्रोजेक्ट एक काम है असी उहदे च लगे हुए हैं बहुत जल्द असी वो जिहड़ा वी ओनू लॉन्च कर देंगे। दो प्रोग्राम्स ने एक तो पहला प्रोग्राम जिहड़ा वे ओ इन सर्च ऑफ गवाचिया पंजाब है जिहड़ा असी नैनसुख होरां नूं नाल लैके करांगे
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਚੁਅਲ ਟੂਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਈਦ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਫਿਲ ਪੀਐਚਡੀ ਐਮਫਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਐਚਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ, ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਫॉर ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕੁਛ ਨਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਡੀਅנס ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਆਡੀਅנס ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਸ਼ੋਰਾ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਸੁਖਮਨੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਕੋਈ ਡੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈਣ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਦ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੋਸਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਓ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਤਰਾਬੁਲ ਹਸਨ ਸਰਗਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਦੁਧਵਾਲ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਸੂਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਦੀਪ ਕੌਰ ਵੜੈਚ ਹੋਰੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ,
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੇ YouTube ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਸਫ ਹੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਨਾਬ ਅਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਟੂਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਡਮ ਸੁਖਮਨੀ ਬਲ, ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਬਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਸਬੀਰ ਹੋਰੀ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗੇਸ਼ ਸਨੇਹੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਡਮ ਮੈਰੀਦੁੱਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਸੁਚੇਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਸਮੀਨਾ ਵਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਔਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਦੂਸਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਡਾਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹੇ ਰਵਾਨ ਨੇ ਬਾਜਸ ਡਾਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਵੀ ਕਰਵਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲੌਗ ਹੈ ਲੈਲਪੁਰ ਯੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਲੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਰ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲੈਕਚਰ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਲਪੁਰ ਯੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਲੱਬ ਦਾ ਬਲੌਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਦਦਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲੈਲਪੁਰ ਯੰਗ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਲੱਬ ਦਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀ।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵੜੈਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੈਣ ਸੁਖ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲੇ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਅਗਸਤ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਟਾਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੀਆਂ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਸਨ ਮੌਜੂਦ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੰਸ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਸਨਾਮ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਕਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮਿਲਾਓ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਆਰਕਾਈਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਯੰਗਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜੋੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਂਝਨਾ ਮਹਾਜਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਖੌਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ PhD ਦੇ, ਇਵਨ ਐਮਫਿਲ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚਰਸ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਸਕਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਾ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੋਲਾ ਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਖੋਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣ। ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਕਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੈਫਰੈਂਸਡ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਆਖਰ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਜ਼ਰਾ ਵਕਾਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਤਰਾਵਰ ਹਸਨ ਸਰਗਾਨਾ ਹੋਰੀ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੰਜਨਾ ਮਹਾਜਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ 47% ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਯਾਸਰ ਰਿਆਜ਼ ਭੱਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਬਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੰਕਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਕੈਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸਕੋਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥ ਬਣਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਲਨੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।